డియర్ స్టూడెంట్స్, ఈరోజు మనం కాస్ట్ షీట్ సంబంధించి 4వ సమస్యను గురించి అధ్యయనం ఎలా సాల్వ్ చేయాలో అనే విషయాన్ని గురించి మనం తెలుసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఫస్ట్ I will explain the problem in detail. The later we have to study how to solve the problem. First, raw material. In the first slide, first and second slide, there are some details has been given relating to the problem. First I will explain all the details that are there in the slide 1 and slide 2. Raw material, productive wages, direct expenses, unproductive wages, factory rent and taxes, factory lighting, factory heating, motive power bracketlo works, haulage bracketlo works, directors fees bracketlo works, director fees office, factory cleaning, sundry office expenses, estimating expenses works, factory stationery, office stationery, loose tools written off. In the second loose tools written off. Yes. In the second slide, miscellaneous expenses 700, stationery factory 750, stationery office 900, office rent 1100, factory insurance 2000, office insurance 500, legal expenses 400, direct expenses 3000, go down rent 300, salaries of salesman department 1500, bank charges 50 rupees, commission on sales 2000, sales 1,40,000, total number of units produced, total number of units produced 10,000, total number of units produced 10,000, total number of units produced 10,000. That is the problem that has been given to us. First, we have already solved 3 problems. You have to know how to solve the how to prepare the cost sheet from the given data. First, raw material 33,000. First, raw material 33,000, direct expenses 35,000. First we have to calculate prime cost, ప్రధాన వ్యయాన్ని ముందుగా మనం కనుక్కోవాలి. In order to calculate prime cost, we have to add direct expenses, direct raw material, direct wages, direct expenses. In the given problem, direct material 33,000, direct wages 35,000, and direct expenses 3,000. If we add all these three items, we shall get 71,000. That is prime cost. Once again I explain you. In the cost sheet, first part is
calculation of prime cost. In order to get prime cost, we have to add raw material 33,000, direct material 33,000, direct wages 35,000, direct expenses 3,000. If we add these three items, we get prime cost, that is 71,000. Later, after getting prime cost, we have to add factory overheads or works overheads to the prime cost. In the given problem, the items that are related to factory expenses shall be shown under factory overheads. The items that are given in the given problem, which are belongs to factory overheads, the factory expenses shall be shown in the factory overheads. Those are indirect wages, factory rent, factory lighting, factory heating, motive power, haulage. Later, director's fee belong to factory, stationery belong to factory, insurance belongs to factory. Later depreciation on plant and machinery. If we add these items which are given in the problem, and those are belonging to factory expenses. If we add these factory expenses, we shall get 34,850. These 34,850 shall be added to prime cost 71,000. Then we shall get factory cost 1,05,850. Then we shall get factory cost 1,05,850. Later we have to add office and administrative overhead to the factory cost. First, in the given problem, we have to identify the items which are belonging to office and administrative overheads. That means the expenses which are relating to office and administrative expenses shall be added to factory cost. Then we shall get cost of production. In the given problem, certain items are belonging to factory cost. We have already added under the head of factory overheads, and some expenses belong to office and administrative overheads. Then we have to identify those expenses which are relating to factory and office overheads shall be added under the office and administrative overhead. After adding office and administrative overheads, we shall get cost of production. Later we have to add office and administrative overheads which are given in the problem, and identify them, and identify those expenses belong to selling and distribution overhead to the cost of production. We shall get total cost. Later, we have to take sales. From sales. We have to deduct total cost. We shall get profit or loss. Under the office and administrative overheads, the following expenses has been given which are belonging to office and administrative overheads. Those are director's fee 2,000, office stationery 900, office rent 1,100, office insurance 500, legal expenses 400, depreciation of office buildings 1,000, office sundry office expenses 700, bank charges 50 rupees. Those are the expenses of office and administrative overheads. If we add these office and administrative overheads, if we add these office and administrative overheads, we shall get 6,000, total 6,650. The amount of 6,650 shall be added to cost of production 1,05,850. We shall get cost of production 1,12,500.
1,12,500. Later we have to add selling and distribution overhead to the cost of production 1,12,500. We shall get total cost. Before getting total cost, we have to identify the items that are there in the problem relating to selling and distribution overhead. In the given problem, the following items are belonging to selling and distribution overhead. Those are bad debts 100 rupees, go down rent 300 rupees, depreciation on delivery vans 200 rupees, depreciation on delivery vans depreciation on delivery van 200 rupees, advertisements 300 rupees, sales department salaries 1500, commission on sales 2000. If we add these selling and distribution expenses, we shall get the amount 4,400. The amount 4,400 if we add to cost of production 1,12,500, we shall get total cost or selling cost. Total cost or selling cost. That is selling cost or total cost is 1,16,900. In the given problem, there is sales amount has been given, that is 1,40,000. And as a last item, if we take sales 1,40,000, we have to deduct total cost from the sales. Then we get profit. మనకి లాభం అనేది రావడం జరుగుతుంది 33,100 లాభం అనేది మనకి రావడం జరుగుతుంది. After getting profit, we have to calculate each expenditure per unit, the production expenditure per unit. In order to get production expenditure per unit, that is equal to total expenditure by number of units produced. Total expenditure means total cost, that is 1,16,900 divided by number of units produced, that those are 10,000. 1,16,900 by 10,000, we shall get 11 rupees 69 paise per unit. Expenditure is being incurred on the units produced. That is the cost sheet in English medium. We have English medium. The same shall be explained in the Telugu medium also. ఈ క్రింది వివరాలతో వ్యయ నివేదికను తయారు చేయండి అన్నాడు. ఏ ప్రధాన వ్యయము, బి ఫ్యాక్టరీ వ్యయము, సి ఉత్పత్తి వ్యయము, డి మొత్తము వ్యయము, ఈ లాభముతో వ్యయ నివేదికను చూపాలి. ఇందులో మనకి ఇచ్చినటువంటి వివరాలని ఫస్ట్ చూద్దాం. ముడి పదార్థాలు, ప్రత్యక్ష వేతనాలు, పరోక్ష వేతనాలు, ఫ్యాక్టరీ అద్దె, ఫ్యాక్టరీ లైటింగ్, ఫ్యాక్టరీ వేడిమి, ప్రవర్తక శక్తి, హాలేజ్ అంటే వస్తు రవాణా ఖర్చులు, డైరెక్టర్ల ఫీజు బ్రాకెట్లో వర్క్స్, డైరెక్టర్ల ఫీజు బ్రాకెట్లో ఆఫీస్, తరుగుదల ప్లాంటు యంత్రాలు, ఆఫీస్ భవనాలు, డెలివరీ వ్యాన్, రాణి బాకీలు, ప్రకటనలు. రెండో వైపున వివిధ ఆఫీస్ ఖర్చులు, స్టేషనరీ, ఫ్యాక్టరీ ఆఫీస్ అద్దె, ఫ్యాక్టరీ బీమా, ఆఫీస్ బీమా, న్యాయపరమైన ఖర్చులు, ప్రత్యక్ష ఖర్చులు, గోడౌన్ అద్దె, అమ్మకపు విభాగపు జీతాలు, బ్యాంక్ ఛార్జీలు, అమ్మకాలపై కమిషన్, అమ్మకాలు, ఉత్పత్తి చేసిన యూనిట్లు. ఇవి మనకి లెక్కలో ఇచ్చినటువంటి అంశాలు. ఇప్పుడు ఈ లెక్కలో ఇచ్చినటువంటి అంశాలు ఏ అంశాలు ఎందులో నమోదవుతాయో ముందు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫస్ట్ ముడి పదార్థాలు, ప్రత్యక్ష వేతనాలు ఈ రెండూ కూడా ప్రధాన వ్యయంలోకి వస్తాయి, ప్రైమ్ కాస్ట్లోకి. పరోక్ష వేతనాలు ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్, ఫ్యాక్టరీ అద్దె ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్, ఫ్యాక్టరీ లైటింగ్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్, ఫ్యాక్టరీ వేడిమి ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్, ప్రవర్తక శక్తి ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్, ఆలేజ్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్, డైరెక్టర్ల ఫీజు బ్రాకెట్లో వర్క్స్ అన్నప్పుడేమో ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్లో తీసుకోవాలి, డైరెక్టర్ల ఫీజు ఆఫీస్ అన్నప్పుడేమో ఆఫీస్ ఓవర్ హెడ్గా తీసుకోవాలి. తరుగుదల అనేవి 3 అంశాలు ఇచ్చాడు. ప్లాంటు యంత్రాలు, ఆఫీస్ భవనాలు, డెలివరీ వ్యాన్. ప్లాంట్ యంత్రాలపై తరుగుదల అనేదేమో ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్లో తీసుకోవాలి. ఆఫీస్ భవనాలపై తరుగుదల అనే దానిని మనం ఎందులో తీసుకోవాలి అంటే ఆఫీసు భవనాలపై తరుగుదల అనేటువంటి
ఆఫీస్ భవనాలపై తరుగుదల అనే దానిని మనం ఎందులో తీసుకోవాలి అంటే ఆఫీస్ ఓవర్ హెడ్లో తీసుకోవాలి. తర్వాత డెలివరీ వ్యాన్ అనే దాని మీద తరుగుదలను ఎందులో తీసుకోవాలంటే సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవర్ హెడ్లో తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ రాణి బాకీలు అనేది రాణి బాకీలు అమ్మకము మరియు పంపిణీ ఓవర్ హెడ్లోకి తీసుకోవాలి. ప్రకటనలు అమ్మకము మరియు పంపిణీ ఓవర్ హెడ్లోకి తీసుకోవాలి. అదేవిధంగా వివిధ ఆఫీస్ ఖర్చులు 700. తర్వాత స్టేషనరీ అని చెప్పి ఫ్యాక్టరీ 750, ఆఫీస్ 900 అని ఇచ్చాడు. ఫ్యాక్టరీ స్టేషనరీ ఏమో FOHలో తీసుకోవాలి. స్టేషనరీ ఆఫీస్ అనే దాన్ని ఏమో ఆఫీస్ ఓవర్ హెడ్లోకి తీసుకోవాలి. తర్వాత నెక్స్ట్ ఆఫీస్ అద్దె 1100, ఫ్యాక్టరీ బీమా 2000, ఆఫీస్ అద్దె ఆఫీస్ ఓవర్ హెడ్లోకి తీసుకోవాలి. ఫ్యాక్టరీ బీమా ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్లోకి తీసుకోవాలి. ఆఫీస్ బీమా ఆఫీస్ ఓవర్ హెడ్లోకి తీసుకోవాలి. న్యాయపరమైన ఖర్చులు ఆఫీస్ ఓవర్ హెడ్లోకి తీసుకోవాలి. ప్రత్యక్ష ఖర్చులు అనేది ప్రధాన వ్యయంలో తీసుకోవాలి. గోడౌన్ అద్దె అమ్మకము మరియు పంపిణీ ఓవర్ హెడ్లో తీసుకోవాలి. అమ్మకపు విభాగపు జీతాలు 1500, దీనిని కూడా అమ్మకపు విభాగపు జీతాలు అనేది సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవర్ హెడ్లో తీసుకోవాలి. బ్యాంక్ ఛార్జీలు ఆఫీస్ ఓవర్ హెడ్లో తీసుకోవాలి. అమ్మకాలపై కమిషన్ అమ్మకము మరియు పంపిణీ ఓవర్ హెడ్లో తీసుకోవాలి. అమ్మకాలు అనే దానిని చిట్ట చివరన తీసుకోవాలి. ఉత్పత్తి చేసిన యూనిట్లు మనకి లెక్కలో ఇచ్చాడు. ఉత్పత్తి చేసిన యూనిట్ల నుంచి మనం ఒక్కొక్క యూనిట్ వ్యయాన్ని లెక్కించవచ్చు. యూనిట్ వ్యయము ఈజ్ ఈక్వల్ టు మొత్తం వ్యయము బై మొత్తము వ్యయము బై ఉత్పత్తి చేసిన యూనిట్లో ఇస్తే ఒక్కొక్క యూనిట్కి ఎంత ఖర్చు అయిందో తెలుస్తుంది. అదేవిధంగా లాభం తెలుసుకోవాలంటే మొత్తం నికర లాభము బై ఉత్పత్తి చేసిన యూనిట్లు మనం మెన్షన్ చేసినట్లయితే మనకి ఏమవుతుందంటే ఇది తెలియటం అనేది జరుగుతుంది. ఉత్పత్తి చేసిన యూనిట్లు అనేవి తెలియటం అనేది జరుగుతుంది స్టూడెంట్స్. అవి ఎక్స్ప్లెనేషను. ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి మనం ఎలా కాస్ట్ షీట్ని తయారు చేయాలో చూద్దాం. వ్యయ నివేదికని ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి? వ్యయ నివేదికని తయారు చేసేటప్పుడు ముందు ప్రధాన వ్యయం కనుక్కుంటాం. ప్రధాన వ్యయాన్ని కనుక్కోవడానికి మనం ప్రధాన వ్యయాన్ని కనుక్కునేటప్పుడు మనం ఏం తీసుకుంటాం? మనం ప్రధాన వ్యయానికి ముడి పదార్థాలు తీసుకుని దానికి ప్రత్యక్ష ముడి పదార్థాలు తీసుకుంటాం. దానికి ప్రత్యక్ష వేతనాలు, ప్రత్యక్ష ఖర్చులు యాడ్ చేయాలి. ప్రత్యక్ష ముడి పదార్థాలు ఎంత ఇచ్చాడు? ముడి పదార్థాలన్నా ప్రత్యక్ష ముడి పదార్థాలన్నా ఒకటే, 33,000 ఇచ్చాడు. దానికి ప్రత్యక్ష వేతనాలు 35,000 యాడ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత ప్రత్యక్ష ఖర్చులు అని ఇచ్చాడు లెక్కలో మనకి ప్రత్యక్ష ఖర్చులు అని ఇచ్చాడు. ఈ ప్రత్యక్ష ఖర్చుల్ని మనం దీనికి యాడ్ చేసినట్లయితే మనకి ఏమొస్తుందంటే ప్రధాన వ్యయం వస్తుంది. ప్రత్యక్ష ముడి పదార్థాలు 33,000, ప్రత్యక్ష వేతనాలు 35,000, ప్రత్యక్ష ఖర్చులు 3,000. ఈ 3 యాడ్ చేసినట్లయితే మనకి 71,000 వస్తుంది. దాన్ని ఏమనిపిస్తామంటే ప్రధాన వ్యయము అని చెప్పి పిలవడం జరుగుతుంది. దాన్ని ఏమంటాం? ప్రధాన వ్యయము అంటాం. తర్వాత యాడ్ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్స్ ఆర్ వర్క్స్ ఓవర్ హెడ్. ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్స్ అన్న వర్క్స్ ఓవర్ హెడ్ అన్న ఒకటే. అంటే ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్స్ అంటే మనకి ఇచ్చినటువంటి లెక్కలో ఫ్యాక్టరీకి సంబంధించినటువంటి ఖర్చులు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఏమనిపిస్తామంటే ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్ అంటాం. వాటిని ఏమంటామంటే ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్ అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది. అందులో మనకి ఏమేమి ఇచ్చాడు అనుకున్నాం? పరోక్ష వేతనాలు, ప్రత్యక్ష వేతనాలు అయితే ప్రధాన వ్యయంలోకి వస్తాయి. పరోక్ష వేతనాలు అయితే ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్లోకి రావడం జరుగుతుంది. పరోక్ష వేతనాలు 10,500. ఆ తర్వాత ఫ్యాక్టరీ అద్దె 7,500, ఫ్యాక్టరీ లైటింగ్ 2,200, ఫ్యాక్టరీ హీటింగ్ 1,500, ప్రవర్తక శక్తి 4,400, హాలేజ్ అంటే వస్తువుల రవాణా ఖర్చులు 3,000, డైరెక్టర్ల ఫీజు అని చెప్పి మనకి 2 ఇచ్చాడు. వర్క్స్ అన్న వాటిని ఏమో వర్క్స్ ఓవర్ హెడ్లో అంటే ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్లో చూపించాలి. ఆఫీసు అన్న వాటిని ఏమో ఎందులో చూపించాలంటే ఆఫీస్ ఓవర్ హెడ్లోకి చూపించాలి. ఇప్పుడు కాబట్టి డైరెక్టర్ల ఫీజు ఫ్యాక్టరీ 1,000 రూపాయలు తీసుకున్నాం. స్టేషనరీ ఫ్యాక్టరీకి సంబంధించి ఇచ్చాడు, అదేవిధంగా ఆఫీస్కి సంబంధించి ఇచ్చాడు. ఫ్యాక్టరీకి సంబంధించిందేమో ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్లో చూపించాలి, ఆఫీస్కి సంబంధించిందేమో ఆఫీస్ ఓవర్ హెడ్లో చూపించాలి. తర్వాత స్టేషనరీ ఫ్యాక్టరీ 750 తీసుకున్నాం. ఫ్యాక్టరీ బీమా 2,000 తీసుకున్నాం. ఆ తర్వాత తరుగుదల అని చెప్పి 3 ఇచ్చాడు. ప్లాంట్ యంత్రాలు, ఆఫీస్ భవనాలు, డెలివరీ వ్యాన్. ఇందులో ప్లాంట్ యంత్రాల మీద తరుగుదలేమో ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్లో వస్తుంది. ఆఫీస్ భవనాల మీద తరుగుదలేమో
ఆఫీస్ ఓవర్ హెడ్లోకి వస్తుంది. డెలివరీ వ్యాన్ తరుగుదల అనేది అమ్మకము మరియు పంపిణీ ఓవర్ హెడ్లోకి రావడం అనేది జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఈ ఖర్చులన్నింటినీ కూడా ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్లోకి వచ్చేటువంటి ఖర్చులన్నింటినీ కూడా మనం నమోదు చేసాం. వీటన్నిటిని టోటల్ చేసి అవుటర్ కాలంలో వేస్తే మనకి ఎంత వచ్చిందంటే అమౌంట్ 34,850 వచ్చింది. దీనిని అవుటర్ కాలంలో చూపించాం. ఇప్పుడు ఈ మొత్తం వ్యయాన్ని, ఈ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్స్ అంతటినీ కూడా ప్రధాన వ్యయం మనకి పైన క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 71,000 వచ్చింది. దానికి ఈ 34,850 మనం యాడ్ చేసినట్లయితే ఫ్యాక్టరీ వ్యయం అనేది మనకి ఎంత వస్తుందంటే 1,05,850 రూపాయలు ఫ్యాక్టరీ వ్యయం అనేది రావడం జరిగింది. 1,05,850 రూపాయలు మనకి ఫ్యాక్టరీ వ్యయం అనేది రావడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఈ ఫ్యాక్టరీ వ్యయము వచ్చిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే ఈ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్కి ఫ్యాక్టరీ వ్యయం వచ్చిన తర్వాత మనం ఆఫీస్ ఓవర్ హెడ్, ఆఫీస్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఓవర్ హెడ్ని యాడ్ చేయాలి. ఆఫీస్ మరియు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఓవర్ హెడ్స్కి సంబంధించిన అంశాలు లెక్కలో ఏవైతే ఉన్నాయో మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. వాటిని ఈ ఓవర్ హెడ్, ఆఫీస్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఓవర్ హెడ్లోకి తీసుకోండి. అందులో డైరెక్టర్ల ఫీజు అని చెప్పి బ్రాకెట్లో ఆఫీస్ అని ఇచ్చాడు 2,000, స్టేషనరీ ఆఫీస్ అని ఇచ్చాడు 900, ఆఫీస్ అద్దె 1,100, ఆఫీస్ బీమా 500, లీగల్ ఎక్స్పెన్సెస్ 400, డెప్రిసియేషన్ ఆఫీస్ భవనాలు అని చెప్పి 1,000, వివిధ ఆఫీస్ ఖర్చులు 700, బ్యాంక్ ఛార్జీలు 50 రూపీస్, బ్యాంక్ ఛార్జీలు 50 రూపీస్ ఇవ్వడం జరిగింది. వీటన్నింటినీ కూడా మనం టోటల్ చేసినట్లయితే 6,650 వచ్చింది. దానిని అవుటర్ కాలంలో వేసాం. ఈ 6,650ని ఇంతకుముందు మనం ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ చేసినటువంటి కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, ఉత్పత్తి వ్యయానికి మనం యాడ్ చేసినట్లయితే ఇంతకుముందు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసినటువంటి ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్, ఫ్యాక్టరీ వ్యయానికి మనం యాడ్ చేసినట్లయితే మనకి ఏమొస్తుందంటే ఉత్పత్తి వ్యయం అనేది వస్తుంది. ఎంత వచ్చిందంటే 1,12,500 రూపాయలు ఉత్పత్తి వ్యయం అనేది రావడం జరిగింది. 1,12,500 రూపాయలు ఉత్పత్తి వ్యయం అనేది రావడం జరిగింది. దీనికి మనం ఏం చేయాలంటే యాడ్ అమ్మకము మరియు పంపిణీ ఓవర్ హెడ్స్, యాడ్ అమ్మకము మరియు పంపిణీ ఓవర్ హెడ్స్ని మనం ఏం చేయాలంటే అమ్మకము మరియు పంపిణీ ఓవర్ హెడ్స్ని మనం యాడ్ చేయాలి. మనకి ఇచ్చినటువంటి లెక్కలో అమ్మకము మరియు పంపిణీ ఓవర్ హెడ్కి సంబంధించి ఏ అంశాలు అయితే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. ఆ అంశాలన్నింటినీ కూడా అమ్మకము మరియు పంపిణీ ఓవర్ హెడ్స్ అనేటువంటి హెడ్డింగ్లోకి మనం తీసుకోవాలి. అందులోకి మనం తీసుకోవాలి. రాణి బాకీలు, అందులో వచ్చే అంశాలు ఏమున్నాయంటే చూడండి. రాణి బాకీలు 100 రూపాయలు, గోడౌన్ అద్దె 300, తరుగుదల డెలివరీ వ్యాన్ 200, తరుగుదల మనకి 3 ఇచ్చాడు. ఈ మూడిట్లో మొదటిది ప్లాంట్ యంత్రాల మీద తరుగుదల ఏమో ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్ తీసుకున్నాం. రెండోది ఆఫీస్ భవనాల మీద తరుగుదల ఏమో ఆఫీస్ భవనాల మీద తరుగుదల ఏమో ఆఫీస్ మరియు పరిపాలన ఓవర్ హెడ్లో తీసుకున్నాం. మూడోది ఏంటంటే డెలివరీ వ్యాన్ మీద తరుగుదల, అది అమ్మకము మరియు పంపిణీ ఓవర్ హెడ్లో తీసుకోవాలి. అది అమౌంట్ 200, ప్రకటనలు 300, అమ్మకపు విభాగపు జీతాలు 1,500, అమ్మకాలపై కమిషన్ 2,000. ఈ మొత్తం టోటల్ చేస్తే అమ్మకము మరియు పంపిణీ ఓవర్ హెడ్స్ని టోటల్ చేస్తే మనకి 4,400 వచ్చింది. ఈ 4,400 మొత్తాన్ని మనం ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ చేసినటువంటి ఉత్పత్తి వ్యయం 1,12,500కి యాడ్ చేసినట్లయితే మనకేమొస్తుందంటే మొత్తం వ్యయము 1,16,900 వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనకి లెక్కలో అమ్మకాలు ఇచ్చాడు 1,40,000 ఇచ్చాడు. ఈ 1,40,000 కింద మనం తీసుకుని 1,40,000 మొత్తం వ్యయం 1,16,900 అది తీసేసినట్లయితే మనకేమొస్తుందంటే 23,100 లాభము అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్క యూనిట్కి వ్యయాన్ని లెక్కించాలి అంటే ఒక్కొక్క యూనిట్ వ్యయము ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమని రాస్తామంటే మొత్తము వ్యయము 1,16,900 డివైడెడ్ బై ఉత్పత్తి చేసిన యూనిట్లు 10,000 మనకి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 16.69. ఒక్కొక్క యూనిట్ యొక్క వ్యయం ఎంత అవుతుందండి, ఒక్కొక్క యూనిట్ని ఉత్పత్తి చేయడానికి అయినటువంటి వ్యయం ఎంత అవుతుందంటే 1,16,900 డివైడెడ్ బై 10,000 యూనిట్లు వేస్తే 11.69 రావడం అనేది జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. అదే లాభం ఒక్కొక్క యూనిట్కి లాభము కట్టాలంటే మనం ఏం చేస్తామంటే మొత్తం లాభము 23,100 బై 10,000 యూనిట్లు వేసినట్లయితే మనకు ఎంత వస్తుందంటే 10,000 యూనిట్లు వేస్తే ₹2.31 ఒక్కొక్క యూనిట్కి లాభం అనేది రావడం జరుగుతుంది. అది స్టూడెంట్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. మీకు ఏమైనా డౌట్లు ఉన్నట్లయితే ఈ ప్రాబ్లం నేను ఆల్రెడీ వాట్సాప్లో మీకు పెట్టడం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి దీనిని గురించి తర్వాత డౌట్లు ఏమైనా ఉన్నట్లయితే నన్ను కాంటాక్ట్ చేయండి. వాట్సాప్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది.